und das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Veränderungen von Leben. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Kampfraum. Wir wissen uns und kämpfen, dass die Freiheit unsere ist. Denn unsere Freiheit besteht aus der Freiheit der Unterdrückten. Freiheit für das skandinavische Volk und Freiheit für alle unterdrückten Völker. এই পর্যায়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য বাধা কিছু বলতে চাই। কাছে যান, একদিক দিয়ে করতে হবে তো। Einen 14-jährigen Studenten ermordet hat. Ich bin sehr traurig darüber. Jedes Leben ist wichtig und jedes muss geschützt werden. Jedes Land und jede Stadt muss auch ihre Bewohner beschützen. Vielen Dank. এমদাদ এই মুহূর্তে এমদাদ তার স্বরচিত একটি কবিতা আমাদেরকে বলে শোনাবেন। Assalamu alaikum. You all know the streets of Bangladesh are at the moment active volcanoes. Students of Bangladesh, students from all corners, all lines, all universities are being thrown into the volcanoes. They're being murdered every second, every minute, at the dark of the night. The weapon of tyranny is being triggered. The weapons of Hasina is being fired on the people, on the students of Bangladesh. We are here for solidarity, not to remain silent. We are awake. We are watching. Far from Afghan. We won't let you do what you want to do. We won't let you sell our country. Here is my poem dedicated to the students and the agitating and the suffering people of Bangladesh, the invincible Bangladesh. When again rebellion will break out, I will be with you. Do as much as you, the block of vultures can. Smell out much of your atrocities and your alpha beta gamma, only to know that you can't stop us. We are the fighters of the earth. We are burning earth. We are the fighters of the earth. We are burning earth. Long time.
Hauptbahnhof. Hier ist sie hier. Also gehen wir jetzt? Ja. Ach so, okay. Da. আমার ভাই মরল কেন? উনি হাসিনা জবাব দে। আমার ভাই মরল কেন? উনি হাসিনা জবাব দে। আমার ভাই মরল কেন? ওটা দিয়ে করবো কি? আমার ভাই ফিরবে কি? ওটা দিয়ে করবো কি? আমার ভাই ফিরবে কি? আমার ভাই ফিরবে কি? ওটা দিয়ে করবো কি? আমার ভাই ফিরবে কি? ওটা দিয়ে করবো কি? উনি হাসিনা জবাব দে। আমার ভাই মরল কেন? উনি হাসিনা জবাব দে। উনি হাসিনা জবাব দে। আমার ভাই মরল কেন? আমার ভাই মরল কেন? উনি হাসিনা জবাব দে। স্টেপ ডাউন। Step down, Hasina! Step down, Hasina! Step down, Hasina! Hasina! Step down! Step down, Hasina! Hasina! Step down! We want justice! We want justice! You want justice! All want justice! I want justice! You want justice! We want justice! 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 We want justice! Justice! We want justice! You want justice! I want justice! We want justice! I want justice! You want justice! It wants justice! We want justice! Step down! Hasina! Hasina! Step down! Hasina! Step down! We want justice! Only Hasina! Ilan! Hasina! Rajnavat! Hasina! Hasina! We want justice! Justice! We want step down! Hasina! We want justice! Justice! We want justice! Justice! সবাই একসাথে হুঁশিয়ার সাবধান! 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 আমার ভাই বলল কেন? জবাব দে! হুঁশিয়ার সাবধান! হুঁশিয়ার সাবধান! হুঁশিয়ার সাবধান! হুঁশিয়ার সাবধান! হুঁশিয়ার সাবধান! খুশি হাসিনা হাসিনা খুশি হাসিনা হাসিনা সিসি হাসিনা হাসিনা তোর শাসন চাই না সিসি হাসিনা তোর শাসন চাই না সিসি হাসিনা খুশি হাসিনা হাসিনা তোর শাসন চাই না সিসি হাসিনা খুশি হাসিনা তোর শাসন চাই না তোর শাসন চাই না খুশি হাসিনা আরে আপস সংগ্রাম 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 দালাল
ছেলে জেগেছে, ছাত্র সমাজ জেগেছে,
দানবের কথা বলতে এক দানব আজকে আমরা সবাই এখানে জড়ো হয়েছি এক দানবের কথা বলতে, যে দানবকে আমরা নিজেরা তৈরি করেছি। এই দানব আমাদের এই দেশটাকে কিনে খেয়েছে। এই দানব হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে। দেশের মানুষের নিরাপত্তা হরণ করেছে। অধিকার হরণ করেছে। আসুন আমরা এই দানবকে চিনি। আপনারা সবাই জানেন আমাদের দেশের সার্বিক পরিস্থিতি। আসুন আমরা কিছুদিন আগে ফিরে যাই। আসুন আমরা হলমার্কে ফিরে যাই। আপনাদের মনে আছে হলমার্কের কথা মনে আছে? আপনারা শুনেছিলেন তারা কিভাবে ব্যাংকের টাকা আত্মহরণ করেছে?
বেসিক ট্যাঙ্কের টাকা আত্মগ্রহণ করেছে। আপনারা দেখেছেন তাদের হাজার হাজার কোটি টাকা দেখেছেন। আপনারা দেখেছেন খালি করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা সবাই তারপরেও জনগণ করছিল, তারপরেও আমরা কথা বলিনি, আমরা ভোট দিয়েছি, আমরা ভেবেছি আমাদের না ট্যাগ দিয়ে দেয়, আমরা ভেবেছি আমাদের না রাজা কাজ হবে, আমরা তাই ভেবেছি। এখন আসুন এই ছাত্রদের কথা বলি। Yeah, a bunch of guys got deleted from the documentation. That's why they're doing Telegram now. So it makes sense what they're doing. বাচ্চা ছেলেগুলো নিজেদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনিক নির্যাতন হামলা এগুলোই তারা পেয়ে 5 বছর ধরে এখনো তারা আমরা তাদের কথা ভুলে গেছি, আমরা সবাই তাদের কথা এই ছেলেরা এখন গোটা সংস্কার তারা যেমন জিন্দগি দেখিয়ে গেছে এই খুনি আপনার নাতির সমান, নাতির সমান। এরা বেশিরভাগ যখন জন্ম নিয়েছে অনেকের পিতা হয়তো তখন জন্ম শুধুমাত্র তাদের অধিকার দেওয়ার কারণে তাদের উপর একটি জঙ্গি বাহিনী, একটি সন্ত্রাসী বাহিনী তাদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের হাতে যত ধরনের অস্ত্র দেওয়া যায়, যত ধরনের ছাত্র দেওয়া যায় তা নিয়ে তাদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার ভাই বলে দিয়েছেন তারা কারা, কিন্তু এই ছাত্র সমাজ 2011 সাল থেকে শিক্ষা নিয়েছিল এবং তারা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে তাদের অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিজের হাত দিয়ে লড়েছে। আমরা দেখেছি এই ছাত্রলীগের কাপুরুষরা, এই ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা কিভাবে তারা আমরা দেখেছি তাদের সমস্যা হয়ে গেছে, আমরা দেখেছি না, আমরা সবাই দেখেছি কি ধরনের জব নিয়ে আসছে তারা কখনো সমানে সমানে লড়াই করে না, তারা নিজস্ব ছাত্রদের উপর এড়িয়ে দিল তাদের পুলিশ বাহিনী, তারা এড়িয়ে দিল খুনিরা, তারা এড়িয়ে দিল খুনি পুলিশ, তারা এড়িয়ে দিল খুনি বিজেপি। যে বিজেপি সীমান্তে গিয়ে বিদায় মারে, সে বিজেপি খুনি করে আমাদের ভাইদেরকে মেরেছে। আপনারা দেখেছেন যাদের তারা হত্যা করেছে
এর মধ্যে একজন তাহমিদ তামিম, বয়স 15 বছর, নবম শ্রেণীর এক ছাত্র। তারা নবম শ্রেণীর এক ছাত্রকে গুলি করে মেরেছে। নবম শ্রেণীর এক ছাত্র। আমরা দেখেছি তারা কিভাবে রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র ফারহাদ ফয়াজকে গুলি করে মেরেছে। আমরা দেখেছি তার মা কিভাবে সারা দুনিয়াকে দাঁড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বিচার চাননি, বিচারের বিচার হবে না। যতদিন এই ক্ষমতায় থাকবে এর বিচার বাংলার মাটিতে হবে না। এরপর আমরা দেখেছি যদি গত কিছুদিন ইন্টারনেট দেখে থাকেন, ইয়ামিন বাবু এমআইটির ছাত্র, এমআইটির কম্পিউটার সায়েন্সের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ইয়ামিন, সে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র। তাকে গুলি করে মেরে তার লাশ গাড়িতে নিয়ে ঘুরেছে। তারা এই পশুগুলো তার লাশ গাড়িতে নিয়ে ঘুরেছে। এই পশুগুলো শুধু সেখানে কান্ত হয়নি, তার লাশ তার উপর থেকে ফেলে দিয়েছে গাড়ি থেকে। তখন সে জীবিত ছিল, তখন সে বাস্তব। তারপর তার লাশ ডিভাইডার উপর দিয়ে ফেলে দিয়েছে। আপনারা দেখেছেন আজকে যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, কিভাবে ছাত্র আরেক ভাইকে বাঁচাতে গিয়েছে, কিভাবে তাকে গুলি করে মারা হয়েছে। তাই আমাদের বুঝতে হবে আমাদের লড়াই জানার সাথে। এই লড়াই মাত্র শুরু। আপনারা কেউ এই শহীদদের ভুলে যাবেন না, আপনারা কেউ এদের ক্ষমা করবেন না। আপনারা সবাই তাকে মনে রাখবেন এবং তাদের বিচারের জন্য কাজ করে যাবেন ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ সবাইকে আমার বক্তব্য শোনার জন্য। এই কথায় রেমিটেন্স নিয়ে 30 সেকেন্ড কথা বলবে আমাদের। আমরা একটু পিছনে যাবো। হ্যালো, আমি এগুলো রেমিটেন্স এবং টুইটার নিয়ে একটু বলতে চাচ্ছিলাম। আপনারা যারা যে ওয়ার্ল্ডের যারা বড় বড় লিডার আছে, যারা মূলত ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট এগুলোর সাথে জড়িত, ঠিক আছে, তো সবাই কিন্তু ফেসবুকে অ্যাক্টিভ থাকবে, সবাই টুইটার ইউজ করে। তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে টুইটারের প্রোফাইল হ্যান্ডেল সহ আপনারা পোস্ট করেন, আপনারা শেয়ার করেন, এরপর পসিবল স্টেপ ডাউন আসছে না সেই বাংলাদেশ স্টুডেন্ট। তো এরকম একটা হ্যাশট্যাগুলো ইউজ করেন, তাহলে খুব ভিজিবিলিটি হবে এবং সবাই জানতে পারবে। আর রেমিটেন্সের ব্যাপারে একটা কথা হচ্ছে যে আপনারা যতটুকু পারেন রেমিটেন্সটা হোল্ড করেন, যতটুকু পসিবল। আমি জানি যে দেশে অনেকে হয়তো রেমিটেন্সের উপরে অনেকে ডিপেন্ডেন্ট, যতটুকু পসিবল হোল্ড করার আমরা করতে পারি। বাট আমাদের যারা মারা গেছে তাদের সম্মানে কিন্তু আরো মানুষ আমি আসলে শেষ পর্যায়ে আর তেমন কিছু বলতে চাচ্ছিলাম না। আমি শুধু আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন, আপনারা বুঝতেছেন বাংলাদেশের অবস্থা এখন কেমন। আমি এখানে এসে অনেক বড় বড় লম্বা লেকচার দিয়েছি, অথবা আমি স্লোগান দিচ্ছি। আমার এই স্লোগান আমার ভাইয়ের, আমার শহীদের রক্তের বদলা নিতে পারবে না। তাহলে আমার করণীয় কি? আপনি যেটা করবেন, আপনার কাছে আমার হাত জোর করে অনুরোধ রইল, আপনি এমিটা বন্ধ করুন, আপনি এমিটা বন্ধ করুন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনার এলাকায়, আপনার ইউনিভার্সিটিতে, আপনার অঞ্চলে
তাদের কাছে টাকা প্রেরণ করুন, তাদেরকে সহযোগিতা করুন, তাদের জন্য আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আমার এই স্লোগান তাদের মৃত্যুর মিছিল না পারবে বন্ধ করতে, না পারবে তাদের সহযোগিতা করতে। আমি যেটা পারবো, আমি আমার বাংলাদেশের রেমিটেন্স ডাউন করে দেবো, আমি আমার দেশকে অচল করে দেবো। আমরা ওদেরকে মারতে পারবো, আমরা ওদেরকে মারতে পারবো, আমরা ওদেরকে সর্বোচ্চ দিয়ে মারবো, মারবো। অসহায় ভাইদের, আমরা দুস্থ ভাইদের শরীর হয়েছে, তাদের পাশে দাঁড়ান। এ পর্যায়ে স্লোগান দিয়ে আমাদের আজকে সমাবেশ এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করবো। সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম, আরে আপোষ না সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম, দালালি না রাজপথ, আপোষ না সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম, দালালি না রাজপথ, সিসি হাসিনা, সিসি হাসিনা, গোপালগঞ্জের গোপালি, গোপালগঞ্জের গোপালি।